ربي بالحسنى يا إمامي ولي الله أسلك بنا لطريق الله أنت الفقيه لسر الله أنت المقدم صفي الله صل وسلم على النبي نبينا أفضل النبي المصطفى وعلي النبي المرتضى وصحب النبي يا إمامي ولي الله واسلك بنا لطريق الله أنت الفقيه لسر الله أنت المقدم صفي الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومواله وإلى رسول الحبيب عبد الرحمن العطاء صاحب الغادب وسيد علي بن عبد الله برسولهم وفروهم أن الله يلقى من رحمة ومغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 محمد
محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما سمن عليها مولى الزمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي باغي وسليم وفروئه وجميع ساداتنا علي أبي علوي ذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم يولي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سابقكم الله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله بارس وصلهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسابكم الله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة ينبعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ولأولادنا ولوالدنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وموالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين. صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض جبار عن الوديعين وذبغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحيطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. صل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد باعث الشهير الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي
الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف خالق الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه عما يشركون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البارين عما يصفون. اللهم صل وسلم وبارك على سر المكنون سيدنا ومولانا محمد الأمين المأمون وعلى آله وصحبه ومن به يهتدون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang pada malam hari ini kembali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Berikan Allah taala taufik, hidayah, petunjuk sehingga kita kembali bisa berkumpul bersama-sama di dalam majlis, dalam kegiatan yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, sahabat dan pengikut beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman. Amma ba'du. Sambungan pengajian kita halaman 544 ila hadratil habib sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila arwah alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila arwah jami'il awliya wal ulama'il amilin wasyuhada wassalihin wal qurra muhaddisin mufassirin wa ahli dzikir wa tauhid wa jami'is sadatina al alawiyyin wal mulhaqin bihim wa jami'il habaib wasyara'ib wal hababah wasyarifah wal awliya wal waliyah fi hadhil baldah ajma'in. Anallahu karim yadghashahum bir rahmah wal maghfirah yu'li darajatihim bil jannah wa ila arwah jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdatina wa ikhwanina wa akhawatina wa jami'i masyaikhina wa jami'i man ahabba wa ahsana ilaina wa jami'i man awsana bid du'a. Anallahu karim yaghfir lahum wa yarhamuhum yuskinhumul jannah bighairi hisab wala iqab. Thumma khususan ila Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah wa Syekh Muhammad Ali Junaid bin Qadi Muhammad Amin wa ila Syekh Ahmad Mughni bin Syekh Ismail wa Syekh Mahfuz Amin bin Syekh Muhammad Ramli wa Syekh Muhammad Zaini ibn Abdul Ghani. Anallahu karim yaghfir lahum wa yarhamuhum yuskinhumul jannah wa yadghashahum bir rahmah wal maghfirah ya'li darajatihim bil jannah. Anallahu karim yumidduna min amdadihim yaj'aluna hizbihim dawfana ala millatihim yarzuquna husnal khatimah wa khususan ila ruhi abina jumlah
kulli bin luqis laruhi abina rahman bin asmuni wa jami'i usulina wa furu'ina nallaha karim yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa khususan ila syekhina wa murabbi ruhina Syekh Muhammad Baqir ibn Syekh Ahmad Mughni wa jami'i masyaikhina wa asatizina nallaha karim yutawwilu umrahum fi sihatin wa afiyah nallaha karim yumiduna min amdadihi wa ja'aluna hizbihi wa tawaffana ala millatihi wa ja'aluna min jami'i man abana min rahmatihi ya arhamar rahimin bi barakatin nabi wa alihi wa bi sirri suratil fatihah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Al-mu'min bismillahil badi' ayyajtanibal bid'ata min qaulin aw amalin aw i'tiqadin laisa laha aslun fil kitabi awis sunnah awil ijma'. Orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Badi', sudah beriman kita, sudah meyakini kita bahwasanya Al-Badi' ini adalah salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui. Maka keimanan tersebut akan menimbulkan satu akhlak. Akhlaknya dengan nama Al-Badi' itu bahwa ia menjauhi bid'ah. Nah, jadi malam ini tentang bid'ah. Kita sering mendengar bid'ah. Nah, insyaallah malam ini akan dijelaskan tentang apa itu bid'ah. Bid'ah adalah salah satu amalan atau perbuatan atau i'tikad yang tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pada masa sahabat, yang tidak ada dasar Al-Qur'an atau Al-Hadis atau ijma' atau kesepakatan para ulama. Ini dinamakan dengan bid'ah. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Mahfuz Ali, salah seorang rektor, salah seorang pengajar di Universitas Al-Azhar Mesir, beliau mengarang satu kitab. Kitabnya ini namanya adalah Al-Ibda' fi Madari Ibtida'. Dalam kitab ini, kitabnya lumayan tebal. Dalam kitab ini dibahas tentang apa saja perbuatan bid'ah itu. Jadi semua terdaftar di situ, apa-apa di situ khusus membahas tentang makna dan apa-apa saja yang dinamakan dengan bid'ah. Karena apa? Karena bid'ah ini kalau kita perbuat merupakan satu kesesatan, dan salah satu penghancur daripada agama Islam adalah orang-orang yang memperbuat bid'ah. Tapi seperti apa bid'ahnya yang dilarang itu? Karena tidak semua bid'ah itu jelek, tidak semua bid'ah itu sesat. Jadi kesimpulannya bahwasanya bid'ah itu adalah sesuatu yang dahulunya tidak ada di Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada ijma' ulama, tidak ada kesepakatan ulama. Nah, itu dinamakan dengan bid'ah. Dahulu tidak ada, sekarang ada. Itu namanya bid'ah. Tapi tidak semua bid'ah itu dhalalah, tidak semua bid'ah itu sesat. Jadi perlu kita ketahui mana yang sesat, seperti apa definisi bid'ah yang dilarang dalam agama kita. Karena tidak semua bid'ah itu sesat, seperti yang banyak dilontarkan oleh orang-orang yang mengaku ahli sunnah, tapi mereka sering membid'ahkan, bahkan takfiri, mengkafirkan orang-orang muslim lainnya. Kalau tidak sependapat dengan mereka, mereka mengatakan itu salah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apabila kita memperbuat atau meyakini, mengiktikadkan yang belum ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau masa sahabat dan tidak diakui oleh ijma' ulama, berarti kita telah melakukan satu bid'ah. Artinya apa?
Ulama pun tidak ada mengatakan hal itu baik. Di antara ulama tidak mengatakan hal itu bagus. Quran tidak ada, hadis tidak ada, dan ulama pun tidak mengatakan hal itu bagus atau hal itu dilarang, kemudian kita perbuat atau kita tinggalkan atau kita i'tikadkan, maka berarti sesuatu itu sudah bid'ah. Tapi kalau ada ulama mengatakan hal ini bagus, nah itu berarti di luar daripada bid'ah. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, tapi ulama ada yang berpendapat ini bagus. Kita keluar daripada masalah maulid, karena maulid ini ulama banyak mengatakan bagus, bahkan banyak ulama yang memperbuat mengadakan maulid. Berarti maulid itu keluar daripada had bid'ah yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan definisi bid'ah. Karena ulama banyak mengatakan ini bagus, ulama bagus, ulama. Jalaluddin As-Sayuti khusus kitabnya membahas tentang maulid. Berarti maulid itu di luar daripada bid'ah. Apalagi sembahyang pakai kunut, sembahyang subuh pakai kunut, ada yang mengatakan bid'ah. Tapi ulama banyak yang mengatakan itu bukan bid'ah, itu bagus, tarawih dan lain sebagainya. Nah, jadi kita keluar daripada hal itu karena itu semua ada ulama yang mengatakan bagus, berarti itu keluar daripada definisi bid'ah. Nah, ini yang ulama tidak ada mengatakan baik atau buruk, di zaman Nabi tidak diperbuat atau tidak ditinggalkan. Nah, ini yang kita perlu ketahui. Nah, jadi kalau kita meyakini atau melakukan atau meninggalkan sesuatu yang tidak ada dalil Quran, Sunnah atau ijma ulama, pendapat para ulama, nah ini maka dikatakan dengan namanya melakukan atau meninggalkan sesuatu yang bid'ah. Sabda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam, la yaqbalullahu ta'ala li sahibi bid'atin sauman wala hajjan wala umratan wala jihadan wala sarfan wala adlan yakhruju minal Islam kama takhruju sya'aratu minal ajin. Artinya kata Rasulullah, barang siapa yang menghormati orang yang memperbuat bid'ah, mengakui kita dengan perbuatan bid'ah, sungguh ia telah membantu menghancurkan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima bagi orang yang berbuat bid'ah itu puasanya, hajinya, umrahnya, jihadnya, sunatnya juga kefarduan-kefarduannya tidak diterima oleh Allah. Salatnya tidak diterima, semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ia keluar dari Islam. Nah, maka dikatakan orang ini keluar daripada agama Islam sebagaimana keluarnya rambut daripada adonan, keras keluarnya. Ini ancaman bagi orang yang mengakui atau memperbuat perbuatan bid'ah. Dalam hadis yang lain, bid'ahnya sampai ia meninggalkan bid'ahnya. Kalau dia berhenti dari bid'ah, baru Allah mau menerima amal ibadahnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Subhanahu wa ta'ala enggan menerima amalan orang yang berbuat bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya. Sampai ia meninggalkan bid'ahnya. Kalau dia berhenti dari bid'ah, baru Allah mau menerima amal ibadahnya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kalangan kita penganut mazhab Syafi'i khususnya dan kalangan ahlu sunnah wal jamaah pada umumnya, bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang harus atau boleh. Nah, ini nama-nama bagian bid'ah. Artinya tidak semua bid'ah itu dhalalah, tidak semua bid'ah itu sesat, tidak semua bid'ah itu haram. Ada orang-orang mengatakan bid'ah, berarti kalau bid'ah itu haram, dhalalah, sesat. Seperti apa bid'ah itu? Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam mazhab Imam Syafi'i, urusan hukum itu merujuk kepada 4. Yang pertama Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ada namanya ijma' ulama, kemudian ada namanya qiyas. Nah, jadi 4 macam inilah patokan hukum itu, ambilan hukum. Jadi suatu ketika
salah seorang sahabat daripada Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini Rasulullah ini memuji Muaz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Muaz bin Jabal itu a'lama ummati bil halali wal haram. Muaz bin Jabal. Kata Rasulullah, orang yang paling alim di antara umatku tentang urusan hukum halal haram, urusan hukum agama, namanya adalah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini salah seorang sahabat yang sangat pintar orangnya. Muaz bin Jabal ini pun juga salah seorang daripada yang syahidu bai'atul aqabatis saniyah, salah seorang sahabat dari kaum Ansar orang Madinah yang ikut dalam perjanjian Aqabah dengan Nabi ketika di Mekah. Jadi dahulu Nabi itu ketika sebelum hijrah, Nabi ini melakukan perjanjian dengan orang-orang Madinah. Ada Aqabah Ula, ada Aqabah Saniyah. Jadi Aqabah Saniyah ini orangnya sebanyak 70 orang Madinah datang berhaji ke Makkah, bertemu dengan Nabi. Mereka memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad kalau hijrah dari Makkah ke Madinah, maka mereka inilah yang akan menjamin Nabi ketika berada di Madinah. Urusan hidupnya, keamanannya Nabi, dukungannya kepada Nabi. Nah, ini termasuk diantaranya adalah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini orang Ansar. Apa kata Rasulullah? Arsalahu sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman qadiyan. Kemudian Nabi ini mengutus Muaz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Dipanggillah Muaz, diutus oleh Nabi membawa satu surat untuk pergi dakwah ke Yaman. Dia menjadi seorang qadi. Qadi ini adalah seorang yang memutuskan tentang hukum agama. Nah, karena di Yaman ini belum ada lagi. Muaz bin Jabal inilah yang diutus Nabi. Kayak delegasi itu diutus Nabi, dibawa oleh Nabi, dilepas oleh Nabi, dia membawa sepucuk surat datang ke kota Yaman ini tadi. Kata Rasulullah, inni bu'istu lakum khaira ummati, inni bu'istu lakum khaira ahli Rasulullah. Dalam suratnya itu salah satu perkataan beliau, aku telah mengutus utusan ke negeri Yaman, yaitu khairu min ahli, orang terbaik daripada keluargaku, yaitu Muaz bin Jabal ini tadi. Nah, jadi sebelum Muaz berangkat ditanya oleh Nabi, wahai Muaz, kaifa taqdi iza urida laka qada'an? Wahai Muaz, seandainya nanti kamu berada di Yaman, kamu menjadi seorang qadi, seorang pemutus hukum. Engkau nanti jadi di situ seorang pengajar, jadi guru. Engkau menjadi seorang pengumpul zakat. Nah, ketika kamu berada di Yaman, Yaman ini artinya pertama kali Muaz akan memasuki Yaman. Ketika kamu berada di Yaman, ya Rasulullah, seandainya nanti kamu bertemu, ditanya orang, diberikan orang, diminta keputusan oleh seseorang di Yaman tentang satu permasalahan, bagaimana engkau memutuskan permasalahan tersebut? Maka dijawablah oleh Muaz bin Jabal, kalau ya Rasulullah, aqdi bi kitabillah, jar Muaz, aku akan memutuskan hukum itu, wahai Rasulullah, merujuk kepada Al-Quran. Aku cari hukumnya di dalam Al-Quran. Fa illam tajid fi kitabillah, jar Nabi, kalau seandainya kamu cari di Quran, kamu tidak menemukan hukum itu dalam Al-Quran, kayak apa? Kembali kepada Al-Quran, tidak ada. Kan banyak hukum-hukum itu yang di Al-Quran itu tidak dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, hukum orang nifas, hukum tentang khamar. Zaman dahulu khamar terbuat dari perasan anggur atau kurma yang difermentasi akhirnya menjadi khamar. Nah, sekarang yang seperti itu sudah tidak ada lagi, berganti. Ada mereknya TM, ada apa? BL, macam-macam, ada Cipas, macam mereknya itu. Sekarang ada yang bukan cairan. Nah, kayak apa memutuskannya seandainya ketemu hukum seperti demikian? Di Quran itu tidak ada. Di Quran itu ada khamar. Sekarang kayak judi, ya. Dahulu mungkin tidak ada sabung ayam zaman Nabi, sekarang ada sabung ayam. Tidak ada dingdong, sekarang ada dingdong, SDEB dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap dia dalam lingkup judi namanya. Ada lagi apa dalam dahulu itu tentang orang-orang ahli nujum, menghitung. Ada peramal, ada kahin, ada dukun. Nah, dukun sekarang disebut bukan dukun, tapi orang pintar. Nah, orang pintar berarti yang bertanya kepada orang pintar ini berarti orang bodoh.
Nah, jadi seandainya kata Rasulullah kamu ditanyakan hukum, ternyata di Quran tidak ada, sekarang kamu mau kemana? Mencari ambilan hukum. Maka dijawab oleh Mu'az bin Jabal, fabi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'az, kalau di Quran tidak ada, maka aku akan ambil daripada sunnahnya, hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak Nabi meriwayatkan hadis itu ada ucapan, ada perbuatan Nabi, atau ada pengakuan daripada Nabi. Kayak berwudu umpamanya di Quran itu kan tidak serinci, kayak sholat di Quran tidak rinci ceritanya. Kayak apa sholatnya, tapi Nabi yang mengajarkan kita sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian kata Rasulullah seperti kalian itu melihat aku sholat. Nah, berarti sholat itu Nabi yang membawa. Apa Nabi yang mengajarkan kita dengan gerakan, bacaan dan lain sebagainya. Diajarkan oleh Nabi, dilihat oleh sahabat, turun dari sahabat kepada tabi'in, terus sampai kepada kita. Nah, seandainya kata Rasulullah di sunnah pun, hadisku pun tidak ada menerangkan tentang satu hukum tersebut. Kan beda antara Mekah dengan Yaman, apalagi Mekah dengan Indonesia, sudah lain bentuk macam-macam hukumnya, perkembangannya, modernnya, zamannya sekarang ini. Nah, kata Rasulullah, kalau fa illam tajid fi sunnati Rasulullah, seandainya di dalam hadis-hadisku tidak ada menerangkan satu hukum tersebut, sementara orang minta hukum kepada engkau, kayak apa engkau memutuskannya? Apa kata Mu'az bin Jabal? Ajtahid wahai Rasulullah, ajtahid ra'i. Aku akan berijtihad, artinya memutuskan hukum dengan ijtihadku, dengan pendapatku. Nah, Quran tidak ada, hadis tidak ada. Lalu Mu'az berijtihad. Berijtihadnya artinya memutuskan hukum dengan batas apa, dengan kemampuannya. Jadi ada ulama-ulama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Mereka berijtihad. Ada ulama namanya ulama ul mujtahidin. Mereka punya ilmu yang lengkap, maka mereka boleh berijtihad. Artinya memutuskan hukum yang tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Mereka pun berijtihad, dan banyak ini contohnya. Dalam Al-Quran ada namanya babi dan anjing, babi dan anjing. Tapi di Quran tidak mengatakan itu najis mughalazah, tidak mengatakan itu najis berat. Tidak ada rinciannya di Quran itu. Tapi apa? Tapi dalam hadis ada kata Nabi, bila engkau bersentuh tempatmu itu bekas dijilat anjing, kena liur anjing, maka cucilah dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Ini hukum namanya. Nah, sekarang kalau seandainya, mohon maaf, anjing ini punya bulu, bulunya najis tidak? Nah, anjing kawin dengan kambing, punya anak. Anjing kawin dengan kambing, punya anak. Anaknya antara kambing dan anjing. Najis tidak? Hah? Najis tidak? Ayo. Nah, ragu kan jadinya, sudah baru sampai di situ. Ayam telur ayam boleh dimakan tidak? Boleh. Telur kucing boleh dimakan enggak? Andai kucing itu bertelur, telurnya boleh dimakan enggak? Nah, boleh enggak? Telur penyu boleh dimakan? Penyunya boleh dimakan enggak? Ayo, itu baru macam-macam lagi. Sholat aja, dari sholat. Sholat tangannya jangan diangkat waktu takbiratul ihram, sah tidak? Ayo, sah sebetulnya. Allahu Akbar, udah sah. Karena yang dihukumi itu ucapan Allahu Akbarnya, mengangkatnya sunnah. Terus lagi kalau orang sholat turun sujud yang berdahulu itu lutut apa telapak tangan? Nah, andai ada orang sujud duluan telapak tangan, sah tidak? Asal jangan kepala aja yang berdahulu. Nah, kalau kepala berdahulu terjerambab. Nah, jadi banyak hukum Islam itu yang tidak bisa stop sampai di situ. Nah, sekarang orang berzikir disuruh zikir berdiri, berduduk boleh ya, disuruh qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berdiri, berduduk atau baring.
Pagi, sore disuruh berzikir, berselawat seperti itu juga, baca Quran seperti itu juga disuruh. Nah lalu ini dikemas, diolah, baca Yasin disuruh, tiap malam disuruh baca Yasin. Ya. Berzikir disuruh tiap malam. Tapi ada orang berzikir dikumpulkan, baca Yasin, zikir, salawat, tasbih, dikumpul jadi satu, dinamai dengan tahlilan. Ya. Namanya dengan tahlilan. Zaman Nabi udah ada tahlilan, tapi zikir ada zaman Nabi. Baca Quran ada zaman Nabi, disuruh, dibungkus setelah diolah jadi macam disebut dengan istilah tahlilan. Nah, bid'ah kah tidak? Hah? Ya kada lah. Orang disuruh baca Quran, cuma diolah, dibentuk jadi satu. Ada orang berceramah, ada orang berselawat, ada orang silaturahmi, ada orang berbagi sedekah makanan, diolah jadi satu, namanya maulidan. Bid'ah atau tidak? Seperti itu aja lah. Jadi ada namanya hukum itu ada dua. Ada satu yang tidak bisa dirubah, apa namanya telah, yang muqayyad itu, nah muqayyad sembahyang subuh 2 rakaat sembahyang subuh. Pian sembahyang subuh hendak banyak pahalanya, pian tambahi 3 rakaat, bid'ah tidak? Subuh ini umpamanya kan, aku sudah bangun susah-susah, bangun sembahyang 2 rakaat aja lagi, aku mau 4 rakaat, bid'ah tidak? Nah ini namanya bid'ah. Mutlaqah ghairu muqayyadah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kembali lagi kisah Mu'adz bin Jabal. Jadi kata Rasulullah, kalau tidak temui Quran, tidak temui hadis, maka aku berijtihad ya Rasulullah untuk memutuskan hukum ini tadi. Makanya ada namanya ulamaul mujtahidin, ulama-ulama yang berijtihad. Apalagi sekarang ini sudah zamannya sangat-sangat jauh dengan Nabi kita, tentu banyak menemui hukum-hukum yang sangat-sangat tidak ada ditemui di zaman-zaman terdahulu. Zaman-zaman terdahulu tidak ada dahulu bank, tidak ada dahulu ini, kayak apa hukumnya sekarang, Nah ini tidak ada dahulu namanya orang kontrasepsi, ya, tidak ada dahulu orang kontrasepsi. Sekarang ada kontrasepsi, KB, kayak apa hukumnya BKB, nah, kayak apa hukumnya nyimpan duit di bank, kayak macam-macam hukumnya. Jadi banyak, jadi makanya muncullah ada namanya ulama ujul mujtahidin, ulama yang berijtihad, dari ulama yang dahulu sampai ulama-ulama mutaakhirin, sampai ulama-ulama yang terakhir ini, yang terbaru ini ulama. Tapi mereka punya kapasitas keilmuan yang sudah ada syaratnya baru bisa berijtihad, tidak bisa sembarang ijtihad. Umpamanya aku hendak berijtihad, aku hendak berijtihad, kayak apa caranya supaya renten ini jadi halal. Nah, berijtihad sendiri ada bisa kita, karena bukan kapasitas kita untuk berijtihad, apalagi memutuskan satu hukum dengan menurut aku. Ya, menurut aku boleh aja, itu berarti menurut kita, berarti kita sudah kapasitasnya orang yang berijtihad dalam ilmu. Dalam hukum mestinya menurut ulama ini, menurut ulama ini, menurut ulama ini. Nah, makanya itulah perlunya ilmu itu tadi. Agar apa? Agar kita tidak cuma tahu dari satu pendapat ulama, karena banyak sekali ulama-ulama yang ahli ijtihad ini tadi. Nah akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Huna daraballahu Rasulullah SAW sadrahu wa qailan alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah SAW lima yarada Rasulullah. Ya Rasulullah, ditepuk dadanya Mu'adz bin Jabal, inilah alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah meridai seorang utusannya Rasulullah SAW dengan apa yang diridai oleh Rasulullah SAW. Artinya ini yang kau setujui. Kayak ini kapasitasnya Mu'adz bin Jabal diutus jadi ahli hukum ini, jadi ahli hukum ini. Jadi seolah-olah Nabi di situ mentes Mu'adz bin Jabal kayak apa Mu'adz ini untuk memutuskan hukum nantinya. Nah, jadi dalam ulama kita itu namanya ada Quran, ambilan hukum, hadis, kemudian ada ijma ulama, pendapat kebanyakan para ulama. Jadi kayak contohnya kayak jual beli. Jual beli, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kita harus ada akad jual beli. Sekecil apapun barangnya, kalau kita jual beli kita mesti ada akad. Tidak sah dengan ucapan terima kasih. Sampean beli sanggar sebiji, harganya berapa? Sanggar berapa sanggar sekarang? Mana ada 1.000 lagi, Teluk Bayur ya 1.000. 5.004 pasaran, sekarang naik sudah jadi 3.000, habis 2022 ini naik kan ada sekali. Jadi ada langganan kemarin kan. Biasanya langganan itu saya kalau pagi itu cari wadah itu di situ, besarnya sama, harganya 1.000-an.
Tanggal 2 Januari saya beli di situ. Guru apa? Naik 4-5 ribu guru. Nah, klien itu beli yang dekat aja, bro, jauh. Kita beli sanggar, ini berapa harganya? 1.000. Maka kita harus ada akad jual beli. Saya beli sanggar 1.000, sampean penjualnya saya jual sanggar 1.000 rupiah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Mesti begitu. Kalau tidak, maka tidak ada sah hukum jual beli. Artinya kalau tidak ada jual belinya di situ tidak sah, apa yang kita hasilkan ini tidak halal jadinya. Ayo, sampean beli sekarang pakai online. Sama siapa akadnya? Barang begitu banyak, telepon masuk gudang, kita tidak pernah ngecek barangnya, tidak pernah dikabat itu artinya dipegang atau disentuh barang ini. Masuk gudang, telepon, nanti keluar lagi barang itu dari gudang. Makanya apa hukum jual belinya seperti ini? Nah, makanya ada pendapat mazhab lain lagi. Ambil umpamanya di Imam Hanafi. Imam Hanafi asal tahu ini barang dijual, ini barang dibeli, sah. Tanpa ada harus akad jual beli dan kabat tadi. Jual tanah. Jual tanah ini barangnya barang dihormati atau tidak, barang besar atau kecil. Nah, ini lagi hukumnya. Mobil barang besar atau kecil? Nah, besar. Nah, kalau barang besar, maka kita ambil punyanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mesti ada akad jual beli di situ. Saya beli, saya jual. Tapi kalau barang-barang yang kecil-kecil, ambil punya mazhabnya Imam Hanafi. Karena lebih nyaman. Sanggar sebiji, jual lah, tukar. Jarum Banjar, kalau Banjar itu semuanya kayak itu. Saya jual lah. Kalau Banjar sampean beli di Banjar, nanti kata orang Banjar, tukarlah. Sampean jangan ditukar barangnya. Kan bahasa Banjar tukar tuh beli artinya. Tukarlah 5.000. Nah, kita cari duit 5.000 mau ditukar. Jual kata si penjualnya. Nah, ini namanya akad agar barokah dimakannya, barokah hasilnya. Tapi kalau sekarang zamannya sudah ada musuhnya sistem, ada komputer, kita transaksi dengan komputer ya. Terima kasih harganya udah tahu berapa harganya. Nah, ini sekarang artinya dari zaman ke zaman transaksi jual beli itu pun sudah mengalami perubahan. Kalau dahulu orang mukabat, beli, tukar, beli, jual. Nah, jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan ijma. Artinya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, berarti ini masih ada ijma perkumpulan ulama yang membolehkan, yang menganggap sah hukum ini tadi. Ada mazhab 4 ini. Nah, mazhab 4 inilah yang kita ikuti. Serah mau ambil yang mana. Nah, ada yang kita saat darurat harus pakai mazhab ini. Nah, kalau keseharian kita sholat pakai mazhab Syafi'i. Jangan dicampur-campur tapi nanti. Wudunya ikut Maliki, sholatnya ikut Syafi'i, puasanya ikut siapa? Nah, ini gaduh-gaduh namanya. Cari yang nyamannya. Nah, kalau Syafi'i, cara sholatnya Syafi'i seperti ini, cara wudunya Syafi'i seperti ini. Nah, terus ikuti terus. Kebanyakan kita orang-orang ini kita tuh bermazhab Imam Syafi'i. Hukum yang kita pakai itu mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi ada dalam Islam itu namanya qiyas. Qiyas, Quran tidak ada. Hadis tidak ada, ijma ulama mereka memutuskan namanya ada hasil hukum qiyas. Nah, apa yang tidak ada di zaman Nabi sekarang ada, maka dikiaslah hukum ini tadi. Contoh, di zaman Nabi SAW, orang pada saat itu zaman Nabi itu tinggal di padang pasir. Padang pasir yang ada batu kerikil sama pasir, sungai susah. Mata air susah mencarinya. Akhirnya adalah hukum yang namanya istinja dengan batu. Istinja dengan batu. Bersuci dengan menggunakan batu, 3 biji batu. 3 biji batu. Nah, begitu sampai ke kita, 3 biji batu ini kan kita susah kadang cari batu. Berubah dikias oleh ulama, 3 biji batu ini bisa boleh diganti dengan sesuatu yang kasar dan bisa menghilangkan najis. Bisa jadi tisu, bisa jadi kayu. Nah, itu namanya kias, hukum kias namanya itu. Nah, zaman Nabi tidak ada tisu. Sekarang tisu di toilet, di pesawat tuh mana banyak situ. Ada tisu aja situ, maka harus pakai tisu. Nah, maka dikiaslah seperti itu. Apalagi banyak contoh-contoh yang lain yang ilmu kias ini. Tidak ada zaman Nabi, barangnya tidak ada. Sampai naik onta, zaman Nabi naik onta. Sekarang kias, naik motor, umpamanya. Ontanya yang mahal, motornya yang mahal.
jadi seperti itu namanya ilmu kias. Nah, contoh lagi, perempuan dalam Al-Quran itu dicontohkan tentang perempuan yang dilarang untuk sholat dan dilarang menyentuh Al-Quran dan sekaliannya, seperti orang haid. Lalu ulama memutuskan hukum tentang orang nifas. Orang nifas ini orang yang habis melahirkan tapi darahnya terus keluar. Darahnya terus keluar. Nah, maka dikiaslah ilmu hukum nifas ini dengan hukum haid. Orang selama perempuan itu darahnya keluar, maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, itu namanya ilmu kias. Nah, contoh lagi ilmu kias itu ilmu tentang siwak. Tahu siwak? Ada punya? Ada punya siwak? Nyaring lah, ada punya siwak? No. Nggak usah kau malu-malu. Pas kebetulan ada aku bawa. Kalau nyanda ada tadi itu pura-pura ketinggalan. Jadi siwak tuh kalau mau punya dibanyaki, jangan satu, karena siwak itu cepat hilang. Kalau mau banyaki, ikat di ujung tasbih satu, taruh lagi di kamar satu, di mana-mana satu. Nah, siwak ini disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau seandainya tidak mensusahkan, kata Rasulullah, untuk umatku, maka aku perintahkan mereka selalu bersiwak. Siwak ini tujuannya adalah untuk membersihkan mulut dan gigi, dan untuk menghilangkan bau mulut dan gigi. Untuk menghilangkan bau mulut itu fungsinya siwak. Nah, dikias oleh para ulama, siwak ini kalau Nabi itu menganjurkan dengan kayu arak, kayu yang memang khusus bersiwak, kayu yang biasa dibawa orang dari Mekah itu, dari orang umrah, orang haji, kayu siwak. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh tidak bersiwak dengan kayu ulin? Ulin diolah siwak ya. Ayo. Giginya tapi gigi emas. Kenapa? Pian maka bersiwak pakai ulin. Jadi gigiku emas dua di tengah, maka harus ulin ini musuhnya. Bersiwak, nah banyak kiasan para ulama. Boleh kita bersiwak dengan kayu arak, adalah kayu yang nomor satu fadilahnya untuk bersiwak. Paling nomor satu kayu arak. Yang kedua boleh dengan kayu-kayu yang harum baunya. Boleh dengan pelepah kurma. Ini mulai sudah. Boleh dengan terakhir kayu apapun boleh digunakan untuk bersiwak. Yang penting kita bersiwak. Boleh kita bersiwak dengan kayu apapun, tanpa harus dengan kayu arak. Umpamanya ada kayu teh, kayu apa macam kita punya, itu yang kita gunakan untuk bersiwak. Asal pian jangan bersiwak dengan batang langsat. Betulan batang langsat itu pahit. Atau apalagi yang sambiluto apa, yang buat anak-anak berhenti nenek itu, sambiluto kah? Pian pakai itu buat sama lagi. Jadi orang anu banjir tuh penawar sampai. Itu pian pakai bersiwak, aduh husul lagi sholat. Pahit daripada Japanis. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah bersiwak dengan sikat gigi. Ayo. Zaman Nabi tidak ada sikat gigi itu. Tidak ada apa yang formula Pepsodent apa macam itu. Kalau kita dahulu zaman Bahari apa tahunya, yang lurus itu aja kan, total kah apa. Satu itu aja merek sikat gigi juga zaman tahun-tahun 80 90. Sekarang kan macam-macam sudah ada yang bahkan ada sekarang yang sudah pakai elektrik. Sikat gigi. Nah, sekarang pertanyaannya, sah tidak bersiwak dengan sikat gigi? Nah, jadi bersiwak itu boleh kita dengan kayu yang keras tadi kan, kayu-kayu apapun boleh digunakan. Nah, kemudian boleh kita bersiwak dengan ujung kain. Asalnya hukumnya ujung kain. Kalau ujung kain kita mesti mencari ujungnya. Nah, maka dikias oleh ulama, asal kain ini bisa mengeringkan, boleh kita bersiwak. Hasil daripada pahala siwak. Makanya kalau habis sembahyang pian melihat orang menarik kain bajunya, lengan bajunya, kemudian gosok ke gigi, itu dia meniat dalam hati, aku bersiwak, dapat pahala. Dapat pahala. Boleh kita bersiwak dengan sesuatu yang kasar walaupun bukan kayu. Jari tangan. Bolehlah bersiwak dengan jari. Jari. Yang penting jarinya ini agak kasar.
Jangan noleh ke tukang. Kalau tukang batu itu kasar. Maaf lah ini begayaan. Tapi serius. Jadi gini. Jadi syaratnya mesti kasar, tidak boleh lembut. Jarinya ini tidak boleh lembut. Boleh kita. Tapi syaratnya lagi satu, tidak boleh dengan jari tangan sendiri. Artinya boleh bersiwak dengan jari tangan, tapi jari tangan orang lain. Apa? Ganti-gantian aja. Ya. Sebelahan Sino sama Soleh ya. Leh mas, pinjam jari. Oh agak kasar, pinjam sebentar. Dapat pahala loh bantunya 60 deh Pak. Nah, cuman di luar sini, jangan di emot. Sah, boleh. Nah ini namanya banyak hukum-hukum kias itu tadi dipakai. Nah, dan luas lagi hukum-hukum kias ini. Artinya tidak bisa kita mengatakan ini tidak sah, ini tidak boleh, ini tidak ada. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak ada, karena sahabat tidak melakukannya. Tapi sekarang ini ada, di zaman Nabi tidak ada. Nah makanya namanya hukum kias ini tadi. Nah, sekarang azan sampai jam 10 lagi kita. Azan, orang dimasukkan dalam kubur, diazani. Ya, boleh tidak? Bid'ah tidak? Orang masuk kubur diazani kemudian ditalkin di atasnya. Kayak bahasa apa ya? Talkin itu kayak apa? Ya Abdullah ibni Hawa rahimakumullah ya. Wahai Sipulan bin Sipulan, idza ja'akal malakani, bila datang kepada engkau oleh dua orang malaikat, lain tiga. Dua orang malaikat, kemudian dia menanya, ini kan talqin namanya. Zaman Nabi tidak ada. Azan dalam kubur, mayat masuk diazani, zaman Nabi tidak ada. Tapi sekarang pertanyaannya, azan itu ada tidak zaman Nabi? Ada. Azan digunakan untuk apa? Sholat. Itu salah satu azan digunakan untuk sholat. Dahulu zaman Nabi, orang menyeru yang ada di pasar dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pulangan orang di pasar menuju masjid. Padahal waktu sholat masih lama. Kemudian setelah orang ini terkumpul, baru azan lagi. Ini azan 2 kali di masjid. Nah, sampai mau tahu sejarahnya. Azan pertama, ini kira-kira kalau sekarang kan sudah cepat aja ke masjid nih. Kalau dahulu orang masih di pasar, orang masih di rumah, kemudian azan dulu pertama agar orang-orang ini datang ke masjid. Padahal belum lagi masuk waktu sholatnya. Kemudian setelah kumpul, mereka baru azan, yang kemudian khatib naik mimbar itu tadi. Yang khatib naik mimbar, kemudian azan. Ya. Nah, ini azan sebenarnya azan sekali, itu khatib naik mimbar baru azan. Ini azan sekali. Nah, kalau azan 2 kali sebelum Jumat. Sampai sekarang orangnya sudah terkumpulan tetap azan 2 kali. Nah, boleh. Nah, kemudian azan dalam kubur tadi ceritanya. Kalau yang tadi untuk mengumpulkan orang, untuk memanggil orang sholat. Nah, azan. Kemudian satu lagi fungsi azan yang kita sangat dianjurkan untuk azan. Satu, orang pergi musafir. Orang musafir sunnah diazani. Sunnah diazani, bukan dia azan sendiri, tapi sunnah diazani. Biasanya orang hendak naik haji atau umrah, itu ada yang mengazani di belakangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diazani. Satu. Yang kedua, sunnah azan ketika seseorang baru lahir. Orang baru lahir, sunnah diazani telinga kanan, qomah telinga kiri. Makanya laki-laki itu harus dan bisa azan. Jangan sampai begitu anaknya lahir yang mengazani bidan. Banyak kejadian ini, karena banyak berkisah dengan bidan. Adalah pian bertemuan dengan seorang suami punya anak tapi tidak bisa azan. Banyak guru. Akhirnya kayak Pak, boleh ya aku mau azan nih karena darurat. Kan perempuan itu tidak boleh azan kecuali darurat. Iqamah boleh perempuan. Nah ini darurat namanya guru. Suaminya dipanggil tidak bisa azan. Alangkah memalukan jadi suami. Makanya hati-hati jadi suami itu. Sudah tidak bisa azan, sholat pula tersalah kiblatnya. Ini kisah orang pindah rumah. Orang pindah rumah kada mengerti sembahyang. Ditanyai suaminya, ini rumahnya 32, atau di atas atau di bawah. Suaminya ditanya, Pak, kiblatnya kemana? Si bapak naik ke atas tanya mamanya, yang namanya kiblat yang mana?
Undangan bertanya kiblatnya kemana? Ya, arah kiblat kemana? Si suami kan mengerti kiblat, tanyanya yang bini di atas. Mi, kiblatnya kemana? Sama dia mengerti. Jadinya kiblat mungkin lagi berjalan tadi. Disangka kiblat ini nama orang. Cari kiblat. Makanya pian kalau ke rumah orang harus tahu arah kiblat tuh kemana. Nah jadi azan tadi sunnah. Orang baru lahir sunnah diazankan, anak baru lahir itu sunnah diazankan agar pertama kali suara yang didengar adalah takbir Allahu Akbar, syahadat dan seterusnya. Dan yang mengazankan ini paling bagus adalah abahnya. Makanya jadi abah itu, jadi suami itu jangan hendak bisa kawin aja tapi azan gak bisa. Belajar dulu azan, baru hendak berbini. Ini berbini azan belum bisa, anak berbini sudah disuruh membaca syahadat, membaca tahiyat ya. Jarano jar panghulo sapi baca syahadat jar panghulo kan bingungnya nak baca syahadat nih apa yang dibaca bacanya at-tahiyatul mubarakatus jar panghulo lain itu tahiyat tunggu akhirnya jadi karena kalau ndak baca tahiyat ndak ketemu asyhadu alla ilaha illallah nya nih jadi makanya cari menantu itu tadi sudah. Nah jadi azan ketika orang musafir dan ketika orang baru lahir. Nah sekarang dikias, pakai ilmu kias. Orang masuk kubur, liang kubur. Yang pertama orang liang kubur ini kemana? Hendak menuju satu alam yang namanya barzakhum min barazihil akhirah. Dia akan musafir pergi jauh menuju satu alam namanya alam barzah. Awal daripada alam barzah akhirat. Perjalanan ini masih panjang. Dari alam kubur pindah alam barzah kemudian baru ke alam akhirat padang mahsyar dan seterusnya panjang. Makanya diazani karena dia bakalan menuju perjalanan panjang. Ada yang mengias ulama seperti itu. Yang kedua, mereka mengkias dengan orang yang masuk kubur lain, yang masuk kubur lain mati tadi lain no biasa azan di kubur lah. Waktu bini meninggal azan enggak? Nggak sanggup kira-kira lah, nggak sanggup. Jadi itu aturan Allah Ta'ala atau no. Kalau kisah kan menangis ini nggak jadi. Artinya Allah mengolahkan hukum, ada seperti ini ternyata akhirnya seperti ini itu kan, mengolahkan jalur takdir ini tadi. Jadi orang ini keluar dari orang lahir itu keluar dari alam rahim. Ini namanya alam rahim. Sabilul iddikar sabilul iddikar itu ada perjalanan umur dari alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Nah jadi kita keluar daripada alam rahim, sunnah diazani karena dia keluar dari alam rahim menuju alam dunia. Sunnah diazani. Keluar dari alam rahim keluar ke alam dunia. Sunnah diazani. Nah orang yang meninggal masuk kubur, dia keluar dari alam dunia, lahir ke alam kubur, lahir ke alam barzah. Berarti dia baru lahir di alam tersebut. Nah ini namanya ilmu kias. Kalau sampean cari hukumnya bakalan ketemu. Mana hukum disunahkan azan dalam kubur? Ada. Tapi dipakailah di sini ilmu kias. Tapi ada orang-orang yang tidak menerima dengan ilmu kias. Akhirnya dikatakan ini tidak ada zaman Nabi, ini tidak ada zaman di Al-Quran, hukumnya bid'ah, hukumnya sesat. Nah, maka kalau sesat bisa kafir, musyrik dan lain sebagainya. Nah ini tadi, ini namanya ada hukum kias. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai ilmu hukum kias. Jadi kita itu yang kita pegangi. Jadi ada kias yang tidak ada di zaman Nabi, sekarang ada. Apalagi banyak, kalau diceritakan semuanya sudah selesai. Adakah wadainya? Mana panitia wadai? Adakah ketemu wadainya? 8:30 tanya wadai belum ada jawaban dapur rambutan ya sudah kita nih. Adakah? Nah hamdo tukang wadainya kadang angkat guru ditelepon 4 kali sudah. Assalamualaikum bakalan nih. Sabar biar. Air aja cukup. Bawa duit ya. Sebut aja namanya Seno kelaku warung. Ada Seno anggota dewan itu kan? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali hukum-hukum ini tadi yang mana kita tidak bisa langsung mengkat, langsung memutuskan tanpa ada mencari bertanya kepada guru-guru lain tentang ilmu ini tadi. Tentang hukum ini tadi. Sangat banyak.
Jadi siwak itu tadi hukum bersiwak. Jadi apapun yang ada di badan sampean, kalau hendak sholat ingatnya bersiwak. Jangan malu-malu. Nggak usah, aku malu baru tadi malam pengajian guru Udin tentang siwak, pura-pura bersiwak. Nggak usah malu. Dari luar aja ke sana dulu hendak sholat biasa. Ya. Malu-malu. Nggak ada bawa kain, pakai kopiah ya siwak. Sikat gigi, kembali ke sikat gigi. Sikat gigi itu kan definisi siwak tadi membersihkan dan menghilangkan bau. Nah sekarang sikat gigi itu membersihkan dan menghilangkan bau atau tidak? Membersihkan dan menghilangkan bau ya. Tapi jangan lupa pakai odol. Kalau Anda pakai odol tambah bau. Berarti hasil kalau kita bersikat gigi niat membersihkan dan menghilangkan bau, sebagaimana tujuan asal daripada siwak adalah menghilangkan bau dan membersihkan, maka hasil kita mendapat pahala siwak. Ingat tapi pin berniat aku bersiwak, krok 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 krok. Tambah banyak tiap hari bersikat gigi, tambah berpahala karena niatnya membersihkan dan menghilangkan bau. Nah kemudian kalau hendak mendapatkan fadilah yang lain daripada siwak, maka pakailah apa yang disuruh oleh Nabi yang digunakan untuk bersiwak tadi, yaitu kayu arak, kayu siwak ini tadi. Kalau kita pakai maka dapat kita fadilah kelebihan daripada memakai ini dalam bersiwak. Kalau hukum kita dapat pahala siwak, dapat pahala siwak setiap kali kita membersihkan mulut ini tadi dan menghilangkan baunya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, udah kerasaan 9:30. Jadi dalam kalangan kita penganut mazhab Syafi'i khususnya dan kalangan ahlu sunnah wal jamaah pada umumnya, bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang harus atau boleh kita lakukan. Nah jamaah sampai di situ dulu. Insyaallah sambungannya minggu depan insyaallah. Nah insyaallah minggu depan bid'ah yang wajib contohnya apa? Nanti ada bid'ah yang sunnah, contohnya apa? Bid'ah yang boleh, harus, apa contohnya? Nah, sampai di situ. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bertemu di minggu yang akan datang lagi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang disampaikan di kesempatan ini yang pertama kalau yang kemarin ada bawa kalender, kemudian kalendernya tidak terjual atau masih ada stoknya, boleh dibawa lagi kembalikan ke majelis. Umpamanya bingung hendak bayari, kebanyakan membawa ya. Balikan aja ke sini karena masih ada orang-orang yang menanyakan dan pengen mengambil kalender tersebut. Ya, jadi satu, bilanya ada kalender yang masih tersisa silahkan bawa ke majelis, baik minggu depan atau secepatnya. Karena masih ada jamaah-jamaah kita yang lain yang menanyakan tentang kalender ini. Nah kemudian yang belum setor kalendernya, setor aja malam ini atau nanti sama Pak Yusran atau Mas Penny. Nah kemudian yang selanjutnya bahwasanya diundang semuanya pada Rabu 19 Januari. Iya kah? Mana Pak Zainuddin? Lihat dulu. Timbul salah, terdatangi orang meninggal sampean pakaian kayak orang anak pengantin. Tanggal Rabu, ini akad nikahnya tuh. Oh iya sama. Hari Rabu diundang semuanya resepsi pernikahan anak daripada Bapak Haji Umar dan Ibu Julaiha dan Bapak Dahlan Arfani dan Ibu Mardiah. Lain Bapak Zainuddin soalnya perkawinan. Oh pihak perempuan Bapak Zainuddin ikut mengundang nih. Alamatnya di Jalan Durian 3 Gang Perkasa 1. Jalan Durian 3 Gang Perkasa 1. Acaranya hari Rabu mulai jam 11.00 sampai dengan selesai. Diundang semuanya. Yang mengundang jamaah kita Pak Zainuddin. Nah, acaranya hari Rabu tanggal 19, tempatnya di Jalan Durian 3 Gang Perkasa. Nah, semuanya laki-laki perempuan, yang perempuan bawa suaminya, bawa anaknya, yang laki-laki bawa istrinya. Nah, ini disampaikan undangannya. Ada lagi kah? Habis. Ya sudah, ini yang disampaikan. Mudah-mudahan ada barokah kepada kita semua dan mudah-mudahan bisa berhadir dalam undangan tersebut.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita membaca surah Al-Fatihah yang kita niatkan untuk kesembuhan kita, keluarga kita, orang-orang yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saudara Diki An-Nur dan juga Bapak Abdul Haq dan juga Ibu Nur Hasanah dan orang-orang yang kita niatkan dalam hatinya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Dan juga dengan Al-Fatihah ini mudah-mudahan Allah taala mengabulkan hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan yang belum punya rumah diberi rumah oleh Allah, yang belum punya pasangan, punya istri, punya suami, diberikan pasangan suami istri oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum punya keturunan diberikan anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وارزقنا فهما وارزقنا عملا حتى نعلم ونفهم كل ما سمعنا وقرأنا من العلم والقرآن. اللهم أكرمنا برزق الحلال وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم ارزقنا زيارة مكة المكرمة بالحج والعمرة وزيارة مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وزيارة مقام الصالحين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. 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 لا إله إلا الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرجل منه شفاعة. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.